उन्होंने कहा कि देश की तरक्की लई जिथे धन की जरूरत है उत्थे ही मन नाल काम करन दी जरूरत है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। उधर छत्तीसगढ़ च इस साल होने वाली चोणां दे मद्देनज़र जिथे कांग्रेस ते बीजेपी सियासी दंगल च पूरी तरह भारू हैं, उत्थे ही आम आदमी पार्टी वालों भी पूरी तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोग इतने अच्छे हैं, आदिवासी लोग हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, लोग इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने देशभक्त लोग हैं, फिर इतनी गरीबी क्यों है? सब कुछ लूट लिया इन लोगों ने, सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। रोज एवेन्यू अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 20 मार्च तक वधा दी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने अदालत तो न्यायिक हिरासत दौरान एनका, डायरी, पेन और गीता लैके जाने की इजाजत मंगी सी। विधान सभा च एक पासे मुख्यमंत्री भगवंत मान ते दूजे पासे विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा च तिखी बहस देखने को मिली। जरूर करो, फिर अपनी भी तैयारी रखियो। चंद दिन ही लगने ने, चंद दिन ही लगने ने, दिल्ली वाले आके तुहाडे गुआंढ च पैण वाले ने। बाबा फिर ठीक है, अपनी पार्टी बचा लो, तुसी अपनी पार्टी बचा लो, पहला बात देखा बचे ही बचे हैं, सानू कोई फिक्र नहीं। मैं तो तुहानू बचा दूं। तुसी ये की कहना चाहते हो कि अपनी भी तेरी रखो, मतलब थ्रेट कर रहे हो तुसी? नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह, तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। अज दे प्राइम टाइम च सब तो पहला गल पोस्ट बजट वैबीनार की की जाएगी। प्रधानमंत्री वालों लड़ीवार वैबीनार को संबोधन किया जा रहा है ते नाल ही गल की जाएगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। यूके च एक बार फिर राहुल गांधी ने देश के अंदर लोकतांत्रिक ढांचों को खतरा होने की गल आखी है। इस दे नाल ही खबर शराब नीति मामले च गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को लैके दिखाई जाएगी। मानयोग अदालत ने सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल भेज दिता है। तो उधर दूजे पासे पंजाब विधान सभा बजट सैशन दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ते विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा विचाले खूब बहस देखने को मिली। विरोधियों ने मान सरकार ते विजिलेंस की दुर्वरतों के इल्जाम भी लगाए। तो शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों पोस्ट बजट वैबीनार को लड़ीबद्ध संबोधन किया जा रहा है। इस कड़ी को अगे वधाउंदे हुए प्रधानमंत्री ने चंगे शासन की गल आखी। प्रधानमंत्री ने कहा देश जन कल्याण नीतियां का हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सब चंगे शासन के दौरान ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण नीतियां की समय समय मोनीटरिंग करने के मकसद नाल ही स्टेट होल्डरां नाल संवाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की लई जिथे धन की जरूरत है उत्थे ही मन नाल काम करन दी जरूरत है। होर की कुछ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आओ सुनते हैं। हमारे देश में ये परंपरा रही है कि बजट के बाद बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है और ये जरूरी भी है, उपयोगी भी है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। बीते कुछ दिनों में
मैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से बात कर चुका हूं। आज रीचिंग द लास्ट माइल, जो महात्मा गांधी कहते थे ना कि आपकी नीतियां, आपकी योजनाएं आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इसी विषय पर व्यापक चर्चा जरूरी बनी है कि बजट में लोक कल्याण के इतने काम होते हैं, इतना बजट होता है, हम उसको लाभार्थी तक पूरी ट्रांसपेरेंसी कैसे पहुंचा सकते हैं। साथियों, हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। ऐसा नहीं है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो जरूरी है, लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है गुड गवर्नेंस, सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन। जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे, उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। आप याद करिए, हमारे देश में पहले दूर दराज के क्षेत्रों तक वैक्सीन पहुंचने में कई दशक लग जाते थे। देश वैक्सीनेशन कवरेज के मामले में बहुत पीछे था। देश के करोड़ों बच्चों को, खासकर गांवों और ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले बच्चों को वैक्सीन के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ता था। अगर पुरानी अप्रोच के साथ काम करते तो भारत में वैक्सीनेशन कवरेज को 100% करने में कई दशक और बीत जाते। हमने नई अप्रोच के साथ काम शुरू किया, मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और पूरे देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुधारा। जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तो इस नई व्यवस्था, नए सिस्टम का लाभ हमें दूर सुदूर वैक्सीन पहुंचाने में भी मिला। और मैं मानता हूं गुड गवर्नेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है, जिसने लास्ट माइल डिलीवरी को संभव बनाया। साथियों, रीचिंग द लास्ट माइल की अप्रोच और सैचुरेशन की नीति एक दूसरे की पूरक है। एक समय था जब गरीब मूल सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाता रहता था, किसी बिचौलिए की तलाश में रहता था, जिसके कारण करप्शन भी बढ़ता था और लोगों के अधिकारों का हनन भी होता था। अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जिस दिन हम ठान लेंगे हर मूलभूत सुविधा हर क्षेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आएगा। सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है। जब हमारा लक्ष्य हरेक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा,
तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजेवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और तभी रीचिंग द लास्ट माइल का लक्ष्य भी आप पूरा कर पाएंगे। ਤੇ ਉਧਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੂਬ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੰਪੰਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, आओ सुनते हैं। जंगल हैं, जड़ी बूटियां हैं, इतने सारे खदाने हैं, तरह तरह के मिनरल्स निकलते हैं, सब कुछ है छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं समझता हूं कि शायद देश में सबसे ज्यादा भगवान ने छत्तीसगढ़ को दिया, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गरीबी आज छत्तीसगढ़ के अंदर है। क्यों? छत्तीसगढ़ के लोग इतने अच्छे हैं, आदिवासी लोग हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, लोग इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने देशभक्त लोग हैं, फिर इतनी गरीबी क्यों है? भगवान ने सब कुछ दिया, लोग इतने अच्छे, उनमें इतनी ऊर्जा है लोगों के अंदर, इतनी प्रतिभा है लोगों के अंदर, नेता खराब हैं, पार्टियां खराब हैं, है कि नहीं है? सब कुछ लूट लिया इन लोगों ने, सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना, 22 साल हो गए। 22 साल में 15 साल बीजेपी का शासन रहा, 7 साल कांग्रेस का शासन रहा। दोनों में पार्टियां तो बदली, नेता भी बदले, हालात लोगों के नहीं बदले। बीजेपी ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी वाले आते हैं तो कांग्रेस उनको गाली देती है, कांग्रेस वाले आते हैं तो बीजेपी उनको गाली देती है। बीजेपी का शासन होता है तो कांग्रेस कहती है इन्होंने लूट लिया। अरे लूट लिया तो जब तुम्हारी सरकार आई तुम इनको जेल भेजो। अभी 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, अगर बीजेपी वालों ने पहले लूटा तो कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों को जेल क्यों नहीं भेजा? जब बीजेपी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी की सरकार थी, ये बीजेपी वाले कहते थे उन्होंने लूट लिया कांग्रेस वालों ने, तो क्या बीजेपी वालों ने जब उनकी सरकार बनी कांग्रेस वालों को जेल भेजा? नहीं भेजा। सारे मिलजुल के खाते हैं, सबका धंधा चल रहा है। ये कांग्रेस और बीजेपी को उलट पुलट करने से कुछ नहीं होगा। आप गरीब के गरीब रहोगे, लूट जारी रहेगी, ये लूटते रहेंगे, हम इनकी तरफ मुंह उठा के देखते रहेंगे। दिल्ली में भी पहले ऐसे ही था, दिल्ली में भी पहले बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, यही धंधा चल रहा था। फिर दिल्ली में एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, लोगों की पार्टी, जनता की पार्टी। जब जनता ने देखा कि इन्होंने ड्रामा मचा रखा है, नाटक कर रखा है, नौटंकी कर रही हैं दोनों पार्टियां, जनता ने मिलकर अपनी पार्टी बना ली कि अब हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अब जनता लड़ेगी चुनाव। इन्होंने चैलेंज करा, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, तो जनता इकट्ठी हो गई, जनता ने अपनी पार्टी बना ली। लोगों ने इतनी वोट दी, इतनी वोट दी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस को 0 सीट मिली।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. And this is not the India that all of us are used to. Our country is a open country where we pride ourselves on our intelligence, respect each other's opinions, listen to each other, and that atmosphere has been destroyed. You can see the narrative in the media, and the reason we were forced to walk across India, the Bharat Jodo Yatra, was because all the institutions that protect a democracy, that allow people to speak, that allow an expression of voice, are captured by the BJP. And so we decided that a good way to think about it, a good way to act would be to go directly to the people of India and do what used to be a tradition called the Yatra. Yatra is not just a walk across the country. Many great people in India have gone on a yatra. Of course, the most famous yatra was the one done by the father of the nation, Mahatma Gandhi. But there have been others. Vivekananda ji apparently walked across the country. My Sikh friends here, Guru Nanak ji walked across the country. Buddha walked across the country. So there's a list of people who have used this idea of the yatra. And the yatra is actually introspection. It is an attempt to understand what is going on in the country, an attempt to listen to people, but also an attempt to understand the voice of the people and express the voice. So it was a wonderful experience for me. I started in Kanyakumari and we went all the way to Kashmir. Thousands of kilometers in the heat, in rain, in the snow. And we got to understand our country in great detail. We spoke to thousands and thousands of people, farmers, little children like you. What's your name? Huh? Samwa. Sorry? Samwa. Samrat Singh. So kids like Samrat Singh, we met thousands of them. We met youngsters who are unemployed, asking, the most interesting thing was that the biggest issues in India today are unemployment, price rise, and the violence that Indian women face. That third one is a hidden issue, nobody speaks about it. But when you walk across India and you talk to people, those are the three things that you hear. Most women complaining about the violence that they're facing, the fact that they are worried to walk on the streets of our country, huge amount of unemployment, and price rise, and the concentration of wealth. One or two business people controlling pretty much every business. Everybody knows the name. He's become especially famous lately. You can see a lot of
sort of reports about his wealth. Huh? Yeah, so you can see that, and it's at the expense of the Indian people, because when there is no competition in a country, right, and one person is making all the money because of his political connections, the strength of the country, the energy of the country is wasted and weakened. So one of the things that we've been pushing is that we need to allow ਤੇ ਉਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਐਨਕਾਂ, ਡਾਇਰੀ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ MK ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 40 ਦੀ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ। ਕਿਆ 40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ 40 ਦੀ 40 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦੱਬ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲੋਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਚੰਦ ਦੇਣ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੀ ਬਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਮਤਲਬ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਨਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 1 ਮਿੰਟ। 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਜੀ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਜੁੜਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਓਗੇ। ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ। ਵਾਈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਪੁੱਟ ਇਨ? ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ? ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਚੇਅਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਫਰੰਟ ਰੋ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕਾਂਗੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ
सुरजेवाला कह रहे थे कि बेंगलोर च कि जे पार्टी सत्ता बदल गई इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी वाले बच जाएंगे। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ यही गल कहने आ, जे सत्ता बदल गई सत्ता च नहीं रहे ਦਾ मतलब ये नहीं कि बच जाओगे, चाहे बीजेपी चले जाओ चाहे टीजेपी चले जाओ, जे पंजाब ਦਾ पैसा खाता अंदर होंगे। मान साहब कोई नहीं, तुसी यू आर जस्ट प्लेइंग टू दी गैलरी वंस अगेन, यू आर जस्ट प्लेइंग टू दी गैलरी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਡਟ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ। ਵੈਸੇ ਵਿਰੋਧੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਟਕੇ ਰਹੋ, ਟਕੇ ਰਹੋ, ਟਕੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਟਕੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਟਕੇ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। माना मेरी कमीज पर लाखों दाग हैं, पर खुदा का शुक्र है कोई धब्बा नहीं, साढ़े धब्बे नहीं है, थोड़े बहुत धब्बे ने। धब्बा इस गल नहीं क्योंकि कमीज है पाटन वाली है, धब्बा नहीं है, कमीज ही पाट जानी, धब्बा किथे रह जाना। चलो गल आपां सीधा इधर नूं करिए जी, गल चेयर नूं एड्रेस करो। अच्छा चलो ये कर लैने। हुण ये दसो हां तुहाडे जिहड़े आप दा तुहाडा है ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ? 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਚ। ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਥ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾ ਬਜਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 20,000 ਕਰੋੜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। और चन्नी भी नाम है, चन्नी का नाम है और चन्नी दे ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਿੱਠੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੱਠੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫੱਬਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਫੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਬਹਿਸ। ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਡੈਕਰਮ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਗਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਡੈਕਰਮ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹਾਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀਏ ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸੀਐਲਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਐਲਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ G20 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੰਗਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਛਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂਤੜਾ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਓਗੇ ਧਮਕਾਓਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫਰਾਗ ਦਿਲੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਖਦੀ, ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਖੇਵੇਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਕਰੋੜ ਕਲਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਜਿੰਦਾ ਸੜ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, 3 ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਕੋਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 4 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਆ ਖੁਦ। ਉਹ 5 ਵਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ,
5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ 3 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੱਢ ਲਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਸੜ ਗਈ, ਝੁਲਸ ਗਈ, ਵੀ ਧਾਂ ਮਾਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਕ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਲੇਰ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਈ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਉਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਲਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾ ਵੜਦੀ, ਭਲਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਵੜਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖੁਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਵੜਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮ ਕੇ ਵਰੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਗ ਵਸਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 100-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 200-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਣ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੰਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਣ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚਾੜੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਕਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ G20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। G20 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।